بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس واقع ہوئی ہوں۔ میرا دل شروع ہی سے حد درجہ نرم رہتا ہے۔ کسی کو غمگین دیکھتی ہوں تو خود بھی اداس ہو جاتی ہوں، چاہے کوئی فلمی سین یا ٹی وی کا ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو میری ہچکی بن جاتی ہے اور اپنی سی کمزوری سے میں نے بارہا نقصان اٹھایا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 5ویں کلاس کی طالب علم تھی تو ہمارے گھر ایک بہت ہی لاغر اور ضعیف سے بابا جی آتے تھے لاٹھی ٹیکتے ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت روتی تھی کہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں اکثر ان کو اپنے حصے کا کھانا دے آتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ ابھی بھی کسی بہت ضعیف اور کسی بہت چھوٹے سے بچے کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل بہت کرتا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے میری سوچ کو کافی حد تک بدل دیا۔ پھر میں بھی حالات اور وقت کے ساتھ بدل گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قارئین کی نظر ہے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اب میں صحیح ہوں یا غلط۔ ہوا یوں کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی اپنے لیے، امی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ میرا 5 سالہ بیٹا بہت دنوں سے سائیکل کے لیے ضد کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج میں سارے کام نپٹاتی ہوں۔ میں نے اپنا پروگرام اس طرح بنایا کہ ساری شاپنگ کر لوں، آخر میں سائیکل لے لوں تاکہ اس کو لے کر پھرنا نہ پڑے، کیونکہ وہ ایک بڑی چیز ہے اور کسی شاپر میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساری شاپنگ کر لی۔ اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں 4 5 شاپنگ بیگ تھے جن کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس دونوں لگنی شروع ہو گئی تھی۔ خیر میں نے رکشہ رکوایا، جس رکشے کو رکوایا اس کو اچھی خاصی ضعیف سے انسان چلا رہے تھے۔ مجھے ان کو حسب معمول دیکھ کر بڑا دھچکا سا لگا، کیونکہ وہ ہاتھ سے کمزور اور لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کب سے کھانا نہیں کھایا پیٹ بھر کر۔ ان کو دیکھ کر میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں ان کو زیادہ کرایہ دے دوں گی۔ یہ سوچ کر میں ان کے رکشے میں بیٹھ گئی، ساتھ میں سارے شاپنگ بیگ بھی رکھ لی سنبھال کر۔ رکشے میں بیٹھی مجھے بھوک پیاس نے شدت سے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک برگر والے کی شاپ پر رکشہ رکوایا۔ اس برگر کے ساتھ گنے کے جوس والا بھی تھا۔ جب میں برگر کا آرڈر دینے گئی تو خیال آیا کہ بابا جی یعنی رکشے والے کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا آپ بھی کچھ کھا لیں، تو کہنے لگے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جب میں شام کو گھر جاؤں گا تو چٹنی روٹی کھا لوں گا۔ میں نے کہا ارے بابا جی آپ کھا لیں، پیمنٹ میں کروں گی، آپ نے جو بھی کھانا ہے کھا لیں۔ پھر شاید انہوں نے کباب روٹی کی فرمائش کی، کیونکہ برگر والے کے ساتھ کباب روٹی کا ہوٹل بھی تھا۔ کباب روٹی کے ساتھ انہوں نے لسی کا آرڈر دیا، جو کہ میں نے منظور کر کے اس کی پیمنٹ کر دی۔ میں نے اپنا برگر کھا کر گنے کا جوس پی کر خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ میں اپنے اندر ایک طمانینت سی محسوس کی کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، صرف اپنے رب کی خاطر کہ شاید وہ مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل بات تو آگے چل کر شروع ہوگی، پھر آپ کو بھی افسوس ہوگا۔ خیر کھانے پینے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے بابا جی سے کہا آپ مجھے لائٹ ہاؤس سائیکل مارکیٹ لے چلیں، پھر وہاں سے سائیکل لے کر آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ بابا جی نے کہا کیوں نہیں بیٹی، تم نے بھی تو میرا پیٹ بھرا ہے، میں بھلا اپنی بیٹی کو گھر کیوں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رکشہ سائیکل مارکیٹ کی طرف موڑ دیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سائیکل مارکیٹ میں موجود تھے، اور ہاں ان کو جب میں نے کھلایا تو مجھے اپنے اندر بڑا سکون محسوس ہوا کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی خاص خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دل کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی بس ایسا لگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ خیر جناب سائیکل کی دکان پر رکشہ رکوایا تو میں نے سوچا کہ میں سائیکل لینے کے لیے اتروں گی تو ساتھ میں شاپنگ کی شاپرز ہیں، پرابلم ہوگی اور سائیکل خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا کیا میں اپنا سامان رکشے میں چھوڑ دوں جتنی دیر میں سائیکل لوں گی، آپ میرے سامان کا خیال رکھیے گا، بس صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ ارے نہیں بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اطمینان سے سائیکل خرید لو، سامان کی فکر مت کرنا، میں دیکھ لوں گا۔ مگر مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، کچھ بھی ہر کسی پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے، اور پھر سامان اچھے ایسے اماؤنٹ کا تھا۔ بابا جی نے جب یہ دیکھا کہ میں تھوڑی پریشان ہو رہی ہوں تو سامان چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی، تو وہ بولے رے بیٹی تم نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ میں اس عمر میں ایسا کوئی غلط کام کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جاؤ بیٹی سائیکل خرید لو اور سامان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بابا جی کے اس طرح کہنے پر میں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، شاید میری سادگی تھی کہ میں نے ان پر بھروسہ کر لیا۔
सिवाय पर्स के मैंने बाकी सारा सामान रिक्शे में छोड़ा, साइकिल लेने अंदर शॉप पर चली गई। अलबत्ता ज़ेहन नशीन कर लिया कि रिक्शा कहाँ पर खड़ा है ताकि वापसी में कोई मसला ना हो। ख़ैर मैंने 10 मिनट के अंदर-अंदर साइकिल खरीदी और बहुत खुश थी कि अपने प्यारे से बेटे की ख़्वाहिश पूरी कर दी। ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं थी, खुद ही हाथ में पकड़कर दुकान से बाहर आई और थोड़ा-सा चलकर जब नज़रें दौड़ाई तो रिक्शा नज़र ना आया। मैंने सोचा कि शायद मैं जगह भूल गई होंगी, फिर मैंने चारों जानिब नज़रें दौड़ाईं लेकिन मुझे मेरा मतलूबा रिक्शा नज़र ना आया। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ी और रिक्शे को ढूँढना शुरू किया। रिक्शे तो वहाँ बहुत सारे थे लेकिन मेरे वाला रिक्शा तो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा इस इलाके को अच्छी तरह से देखा लेकिन वो मौसूफ़ वहाँ से गायब हो चुके थे। 5-6 दफ़ा मैंने ढूँढा, आस-पास के लोगों से पूछा, दुकान वालों से भी राब्ता किया लेकिन वो बाबा जी रिक्शे समेत गायब हो चुके थे और फिर हर कोई वहाँ पर इतना मसरूफ़ था कि किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। मेरा दिल इस वक़्त ऐसा धड़क रहा था जैसे कि बाहर ही निकल आएगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या? इतनी जल्दी किसी की नीयत ख़राब हो सकती है? क्या कोई भी इरादे इतने ड्रामाई अंदाज़ में बदल सकता है? वो भी एक बूढ़ा और कमज़ोर सा लागर शख़्स। क्या धोखा दिया उस शख़्स ने? मेरी आँखें आँसू से भर गईं। एक हाथ में मेरा पर्स और दूसरे में साइकिल पकड़े मैं इस वक़्त हैरतज़दा खड़ी हुई थी। मैं फिर भी वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक रही और बार-बार इधर-उधर नज़र दौड़ाती रही कि शायद वो कहीं से नमूदार हो जाए। ये देखकर कुछ लोग मेरी तरफ आए और कहा, मोहतरमा, गलती आपकी है। आपने अपना सामान इस तरह से क्यों छोड़ा? क्यों इतना एतबार किया? क्या आपको पता नहीं है, ये दुनिया धोखेबाज़ों से भरी पड़ी है? माल और दौलत देकर तो अपनी भी आँखें फेर लेते हैं। वो तो फिर एक गैर शख़्स था। मुझे इस वक़्त ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल बियाबान में खड़ी हूँ और मेरी चारों तरफ एतबार और एतमाद की किरचियाँ बिखरी पड़ी हों। मुझे अपने सामान का इतना अफ़सोस नहीं हो रहा था, जितना अफ़सोस इस बात का हो रहा था कि मैंने कितने हालों से उनका ख़याल रखा और उन्हें इसका मान भी न रखा। खुदा ना ख़ास्ता मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया था। खाना खिलाकर ये तो खुदा की तरफ से वसीला बनता है। लेकिन बंदे को इतना एहसास तो होना चाहिए ना कि अभी जो शख़्स मेरे साथ इतना मुख़लिस है, कम से कम उसका थोड़ा ख़याल तो रख ले। लेकिन शायद उन्होंने मेरे हलूस का मज़ाक उड़ाया था। यकीन करें मैंने भरपूर हलूस व चाहत के साथ उनकी ज़ईफ़ी का ख़याल किया था और उन्होंने किस तरह से मुझे झल देकर बेएतबार की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरा मान एक छनाके के साथ ज़मीन बोस हो गया। मेरे कदम एकदम से बहुत भारी हो गए, दिल डूब सा गया। ढीले हाथ-पैरों के साथ दूसरा रिक्शा रुका और बहुत ही रुहास अंदाज़ के साथ रिक्शे में सवार हो गई। चेहरा बिल्कुल ज़र्द-सा हो गया। सोच-सोच कर के दिमाग शल-सा हो गया। जब रिक्शे वाले ने बार-बार पूछा, कहाँ जाना है? तो मैंने गायब दिमागी के साथ अपने इलाके का पता बताया, रिक्शे वाले से और रिक्शे से टिक लगाकर बैठ गई। बार-बार आँखों से आँसू गिरते रहे, सारे रास्ते आँसू को खुश करती रही, जो कि रुक ही नहीं रहे थे। अपने हाथों को देखा जिनमें कुछ देर पहले कितना सारा सामान था, अब हाथ तकरीबन खाली से थे। कितने अरमान से मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं बाज़ार बहुत कम जाती हूँ, जब जाती हूँ तो काफ़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरा बाज़ार जाना बहुत कम होता है, लेकिन अब तो लग रहा था शायद अब कभी ना जा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था। इसलिए सब्र ज़रा मुश्किल ही से आ रहा था। लग रहा था कि रिक्शे पे मैं पर लग जाए और एक लम्हे में घर आ जाए, लेकिन जाने क्यों रास्ता लंबा होता जा रहा था। या मुझे ऐसा लग रहा था। बड़े डूबते दिल के साथ घर में दाखिल हुई। सबसे नज़रें मिलाते हुए अजीब-सा लग रहा था। अपने लुटने का गम, अपने हलूस को बेमौल होते देखकर दिल को सब्र ही नहीं आ रहा था। सामने मेरे बच्चे और अम्मी खड़ी हुई थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी अम्मी घबरा कर पूछा, "अरे क्या हुआ है? चेहरे पर भारा क्यों बज रहे हैं? हाय मेरी बच्ची, कुछ तो बता कि क्या हुआ? और तुम सिर्फ साइकिल लाई हो, तुम तो काफ़ी सामान की लिस्ट लेकर गई थी।" मुझे एकदम से रोना आ गया और फिर मैं रोती ही चली गई और फिर अपने लुटने की दास्तान हरफ-बा-हरफ अम्मी को बल्कि सब घरवालों को सुनाई। सबने सुनकर कहा, ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है, हर किसी पर एतबार कर लेना। पहले की बात और थी और दौर अब बदल गया है। लोगों के अंदाज और इरादे सब बदल गए हैं। इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। अब तो ये ज़माना है कि किसी के साथ कोई नेकी ना ही की जाए, उल्टे नेकी गले में पड़ जाती है। अब तुम यही देख लो, तुमने कितने हलूस से बाबा जी का ख्याल रखा और उसने कितने भोंडे तरीके से तुम्हारे हलूस को ठुकरा दिया। वो कितने दिन इस सामान से अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे? कितने दिन इससे फ़ायदा उठाएँगे? यहाँ तो वो कुछ दिन इससे मज़े ले कर लेंगे, खुदा के यहाँ तो हमेशा इसकी सज़ा पाते रहेंगे। उन सब की बातें मेरे दिल को बदल रही थी और दिमाग में पेवस्त हो रही थी। अब ज़माना और ज़माने के इस दस्तूर सब कुछ बदल गया है। अब इंसान इंसान नहीं रहा है, वो खुदगर्ज़ और मुफ़ाद परस्त हो गया है। बहरहाल अब मेरा माइंड पहले जैसा नहीं रहा है। या मुझे अक्ल आ गई है, जो भी इस वाक़ये से इतना ज़रूर हुआ कि मेरे दिल में दरार पड़ गई है। अब किसी के साथ नेकी सोच समझ कर ही करनी चाहिए।
और हाँ, मैंने फिर भी बाबा जी को माफ़ करती, क्योंकि हमारे अंबिया किराम तो बड़े-बड़े जो माफ़ कर देते थे, खुदा के लिए वो इतने बड़े और असीम इंसान थे। जब वो इतने असीम होकर माफ़ कर सकते हैं, तो हम तो फिर एक अदना सी गुलाम, हमारे क्या औकात कि हम उनकी बराबरी करें, लेकिन कम से कम उनकी अच्छाइयों का तो मान रख सकते हैं ना। जाइए बाबा जी, मैंने आपको अपने बच्चों के सदक़े में माफ़ किया, खुदा भी आपको माफ़ कर दे। आमीन।